नमस्कार जय श्री जगन्नाथ बंधुगण आजिर एही भिडियोटी मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत ही खास हेबाकु जाउअछि काहेकि ना आजिर एही भिडियो रे आलोचना करा जिवो राहु आपणक जीवन रे 180 दिन किपरि भाबरे रहिबे केउ परि भाबरे रहिबे केउ फल गुडिक प्रदान करिवे कारण राहु हेउछंती स्मार्ट वर्क चालाक अटंती चतुर बनाई थांती एवं बड़ बड़ परिवर्तन देई थांती राजनैतिक क्षेत्र रे उन्नति देई थांती एवं जदि आपण गरीब थांती तेबे आपणको राजा मध्य बनेई देई पारंती। तेणु राहु आम जीवन रे गोटे स्थान ग्रहण करि थांती। आम जीवन रे जहाँ भी किछि घटुछि तो ताहा राहुंक पई घटुअछि। तेणु नवग्रह मानकर अवदान आम जीवन मध्य रे चालुअछि। राहु जेहेतु स्थान परिवर्तन करिवे तेणु से सबु क्षेत्र को भल फल आउ खराब फल मध्य प्रदान करिवे। तेबे कौन सबु आपणक जीवन रे घटिबो राहु आपणको केउ प्रकार रे फल प्रदान करिवे केउ स्थान रे से अवस्थान करिवे एवं कौन सबु फल प्रदान करिवे तो ताहा सबु किछि आजिर भिडियो रे आलोचना करा जिवो। तो आपणको केते भल केते खराब ताहा जणा पड़िबो एही समय मध्य रे। तो सेथि पई भिडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियो रे आगको बढ़िबा पूर्व जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तो चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो टी को गोटिया लाइक करि दियंतु एवं भक्ति और श्रद्धार सहित तले आसुवा कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय रूप से लिखंतु। तेबे बंधुगण आउ डेरी न करि चलंतु जानि नबा जे राहु आपणको आपणक जीवन रे की प्रकार फल सबु प्रदान करूछंती आपणक जीवन रे केउ प्रकार रे से परिवर्तन आणुछंती सेही सबु विषय रे चलंतु आलोचना करि नबा। देखंतु आपणकर मेष राशि राशि चक्रर प्रथम राशि तो राहु आपणकर एकादश गृह रे अवस्थान करिछंती। शतभिषा नक्षत्र रे राहु अवस्थान करिछंती दीर्घ 18 मास हेलानी जेहेतु अवस्थान करिवे अधा दिन आपणकर से अवस्थान करि सारिलेनी आउ अगस्त 2026 पर्यंत राहु अवस्थान करिवे। राहुंकर अवस्थिति आपणक जीवन रे बहुत महत्वपूर्ण रही थाए जेहेतु राहु आपणकर एकादश स्थान रे रहिछंती 2026 मसिया डिसेंबर पर्यंत जेहेतु रहिवे 1 अगस्त पर्यंत किंतु से आपणकर शतभिषा नक्षत्र रे अछंती राहु। तेणु राहु जेहेतु निज नक्षत्र रे शतभिषा नक्षत्र रे अछंती एकादश गृह रे अछंती तो एकादश गृहटी कोन ताहा आसंतु जानिबा। देखंतु एकादश गृहटी हेउछि इच्छा आउ शक्तिर गृह आपणकर ड्रीम रो गृह आपणकर प्रॉफिट रो लाभ रो गृह आपणकर काम भावर घर बोली माना जाय थाए। तेणु आपणकर विगत वर्ष गुड़िकरे जहाँ भी पूर्वर स्वप्न गुड़िक पूरा हेउ नथिला आपणकर जहाँ भी किछि वर्तमान मनरे स्वप्न गुड़िक चली जहाँ भी आपणकर इच्छा रही जहाँ चाहूले आपण फुलफिल ताहा करि पारु नथिले नहीं तो आपण जहाँ भी किछि करिबा को चाहूछंती सेतिरे बाद सृष्टि हेउछि तो सही सब क्षेत्र रे राहु आपणको भल फल प्रदान करिवे। आपणकर एकादश घरे अछंती माने आपणको लाभ देवे किछि ना किछि आपण किणी मध्य पारंती किछि ना किछि फॉर्म फिलअप आपण करि पारंती। विद्यार्थी माने जदि किछि फुलफिल करिबा को चाहूथले तबे फुलफिल मध्य हेबो आपणकर स्वप्न आपणकर इच्छा शक्ति मध्य पूरा हेबो जहाँ भी किछि ड्रीम अछि आपणकर सेटा मध्य पूरा हेबो न हेले किछि भल जिनिस किनि पारंती घर तयारी करि पारंती काहेकि ना एकादश घरटी हेउछि बहुत भल घर। तेणु आपणक भितरे लोभ मध्य आसी जाय पारे काहेकि ना एहाको लोभर घर बोली माना जाय थाए आउ लाभर स्थान बोली माना जाय थाए। तेणु एमितिरे आपणकर लव रिलेशन रे देखिबा को गले जेहेतु पंचम रे केतु अछंती तेणु लाभ स्थान रे जेहेतु राहु अछंती तो एठी आपणकर लोभ अधिक मात्रा रे बढ़िबो। एहा सहित आपणकर कन्फ्यूजन बढ़िबो जेउ माने विद्यार्थी अछंती आउ जेहेतु पंचम रे केतु अछंती तो विद्यार्थी ओ प्रेमी जुगल माननकु समस्या सृष्टि हेबो मन आपणकर इयाडे सियाडे भाबिबा को लागिबो सब बेले पाठ पढ़ारे आपण मन लगाई पारिबे नाही। या सहित आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या बा असुविधा सृष्टि हेबो। ता सहित जेहेतु गुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ स्थान को आसी जिवे तेणु जीवन साथी को नेकी आपण किछि डिसिजन नै पारंती। ता सहित आपणकर देखा दउछि आपण पाठ पढ़ा को नेकी आउ काहा सहित डिस्कशन करिवे नाही निज डिसिजन निजे ही नेबे ठीक भावरे नेबे मध्य काहा कथा आपण सुनिबे नाही। लोभ बढ़िबा कारण आपणकर किछि ना किछि समस्या देखा देई पारे। एहा सहित आपणकर कैरियर को नेकी मध्य उन्नति देखा दउछि कर्म क्षेत्र को नेकी आपणकर उन्नति रहिछि फाइनेंशियल ग्रोथ देखा दउछि
ଆଉ ଯେହେତୁ ରାହୁ ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାମରେ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକାରେ କାମ କରିବେ। ହାର୍ଡୱାର୍କରେ ଜମା ବି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବନାଇବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମଝଦାର ବନାଇବେ। ଯଦି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ବନିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଅନଲାଇନର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତା ସହିତ ତୃତୀୟ ଘରଟି ଛୋଟମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲର ଘର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲ ହୋଇପାରେ। କେଉଁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କାମକୁ ନେଇକି, କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଅନଲାଇନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ। ଅନଲାଇନ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସବୁକିଛି କାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଟନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଅଟନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଭଲ ଇନକମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ବିଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କରେନ୍ସି ଆସୁଛି, ତେବେ ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରୋଥ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିକି ଦେଖାଇବେ। ଅନଲାଇନ ବିଜନେସ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ଆପଣ କିଛି କିଣା ବିକା କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରଟି ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସର ଘର ଏବଂ ବୈବାହିକ ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଘର। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତେବେ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାପର ମୁଣ୍ଡ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବେ। ତ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅତୃପ୍ତ ଗ୍ରହ, ଛାୟା ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଦେଉଛି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଟିକିଏ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଛ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାମଟି ପୁରା କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖାଦେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖରାପ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେବ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ହେଉଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଉପାୟ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାହୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପୁରା ଛପର ଫାଡ଼ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦେଖାଦେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଲାଭର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ। ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକାରେ କାମ କରାଇବେ, ସ୍ମାର୍ଟ ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାମ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫାଇଦା ଦେଖାଇବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଏଇଠି ବସିକି ମୋର କାମଟା ହୋଇଯିବ କି? ହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯିବ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସେହି ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଜୁଆ ହେଉ, ଲଟେରୀ ହେଉ, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଯାହା ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରିବେ ବା ପଇସା ଲଗାଇବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଟିକେ ଖରାପ ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଟିକେ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଦେଖା ଦଉଛି ମଧ୍ୟ। ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କରିଲେ ରାହୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି, ତାହା ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାୟାବୀ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି 180 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକରି ଶୁଣିକରି ଏହା ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହିପରି ତ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କିଛି ହେଉନାହିଁ ଆମ ସହିତ, କି ଆପଣ ସହିତ କିଛି ଏମିତି ଘଟୁନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି, ଏହା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରକୁ ଦେଖିକି କୁହାଯାଉଛି। କାହାର ପର୍ସନାଲ ଜନ୍ମଜାତକକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ହିସାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ ଏହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାରିଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।